গত 28 জুন 2025 মেডে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক মনোমুগ্ধকর বৈশাখী উৎসব। মেডেবাসীর উদ্যোগে এবং রাজীব, আসনা, সারা ও ইন্দ্রর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় উৎসবটি রঙিন হয়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে। দিনভর এই উৎসব ছিল গান, নৃত্য, শিশুদের পরিবেশনা ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের এক উৎসবমুখর মিলন মেলা। মঞ্চের দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন স্থানীয় অতিথি শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমপি লরেন্স অ্যাওয়ার্ড, সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তসবিরুল আহমেদ চৌধুরী, যিনি অনুষ্ঠানের স্পন্সর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির আরো অনেক গুণীজন। বক্তারা আরো বলেন, এই ধরনের উৎসব আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে এবং নতুন প্রজন্মকে আমাদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। কমিউনিটির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসব হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন মিলন মেলা, যেখানে ছিল বাঙালিয়ানার উচ্ছ্বাস, সম্প্রীতির বার্তা আর এক ছোঁয়া বৈশাখের আবহ। শত শত মানুষ অনুষ্ঠানটি উদযাপন করে আনন্দ সহিত। আমরা মেটওয়ে বাসীরা আজকে পহেলা বৈশাখ মেটওয়েতে রচেস্টারে করছি। আমরা সবাই মিলে অ্যারেঞ্জ করেছি এটা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্টল এসেছে, কমিউনিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্যাটেন্ড করছে। কমিউনিটির বাচ্চারা এখানে কিন্তু গান, নাচ, কবিতা সবকিছুই কিন্তু আমাদের এখানকার বাচ্চারাই, লোকাল বাচ্চারাই করতো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। প্রথমত আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই মেডওয়ে শহরের সব বাংলাদেশিকে এক করার, এটা আলাদা একটা উপভোগ করার আমাদের সুযোগ, এবং পার্টিকুলারলি এই যে শুভ নববর্ষ উপলক্ষে আমাদের মেডওয়ে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, বাচ্চাদের অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করার একটু সুযোগ হয়েছে। এবং আমি মনে করি সবাই যদি একটু স্পন্সর করে ভবিষ্যতে আরো ভালো আয়োজন করা সম্ভব হবে। সর্বশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। I'm absolutely delighted to be here and particularly pleased to be standing next to Lauren, who is the local MP here, local Labour MP. She's done a tremendous job in winning this constituency at the last general election, and also Gareth, who is a local councillor here. And we are enjoying this wonderful celebration of the Bengali New Year, Boishakhi. And I always find it sort of heartwarming to join these celebrations across the country, joining the British Bangladeshi community in a cultural few hours where we sing together, laugh, buy saris, eat food, and it's a lovely way to celebrate the culture that is British Bangladeshi. From the age of how old? I think the youngest must have been about 6, to a shy teenager take the stage and sing in Bengali better than me. I mean, that was just outrageously good. And, I really wanted to congratulate these kids singing some of the most difficult Bengali Rabindranath, Rabindra Sangits. And, I was just so impressed. And it's the way, I think it's the way that British kids, can share a little bit of their heritage. So I'm Lauren Edwards, I'm the Labour MP for Rochester and Strood, and I'm really delighted to have been invited here to celebrate Bengali New Year. It's a fantastic cultural celebration. It's bringing everyone together. I've been really grateful to learn a bit more about your culture and see all the fantastic saris and food that are available here, which I'm hoping to enjoy a little bit later. And hopefully we'll see even more fantastic performances from young people and people of all ages. The dance performances and the songs have been really, really fantastic. So it's a lovely way to spend a Saturday evening, and I'm very grateful to have been invited. আমার নাম আয়েশা জামান, আমি মেডওয়েতে থাকি প্রায় 25 বছর ধরে। আমার আম্মা আব্বারা ফার্স্ট জেনারেশন বাঙালিরা এখানে কমিউনিটির মধ্যে শুরু করছে এসব সব, আর আমরা এসব আয়োজন খুব এনজয় করি আর রেগুলার ভাবে। Hi, I'm local councillor Gareth Myton. Happy to be here at St John Fisher in my ward in Fort Pitt in Rochester and Strood. It's really lovely to have been invited along this evening to celebrate Bengali New Year, see some great dancing, experience culture, see the kids enjoying themselves, but also have some lovely food as well. আমরা মিডওয়েবাসী বেঙ্গলি কমিউনিটি আমরা আজকে নববর্ষের আয়োজন করেছি, এবং এই নববর্ষটা মূলত আয়োজন করার একটাই উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে নর্মালি এপ্রিলে এটা পালন হয়, কিন্তু আমরা জুনে আসছি বিকজ অফ ওয়েদারের কারণে ইউকেতে। বাট এটাতে আমাদের যে
মোরাল, আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে সংস্কৃতি, এই জিনিসগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং এটা আমাদের যে জেনারেশন আছে, এই জেনারেশনগুলোকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি যে আমরা আমাদের আদি প্রজন্ম কিভাবে আমরা একটা সংস্কৃতিকে ধারণ করছি। আমরা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে আমরা এটাকে টেনে নিয়ে যাব। আগামী বছর আমরা চেষ্টা করব মিডওয়ে ক্যান্ট এই জায়গাটা থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আবার করতে। এবং আজকে যারা আসছেন আমাদের অনেক লোক হয়েছে, আমরা আশাতীতের চেয়েও আমাদের বেশি লোক হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে। আমরা যেটা আশা করেছি অনেক সুন্দর এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছি। আমাদের আমরা যারা এখানে বাংলাদেশি আছি দীর্ঘদিন ধরে আমরা সবাই প্র্যাকটিস করি আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে আমাদের বেঙ্গলি বাংলাদেশি কালচারটা কন্টিনিউ করার জন্য। সো আমরা সবাই ওই আমাদের মন মানসিকতা থেকেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা ট্রাই করি বাসায় বাংলা কথা বলা এবং বাংলা চর্চা করা।